Hallelujah. Hallelujah. I am the donkey. ഞാനാണ് ആ കഴുത. I was called to break the neck. എന്നെയാണ് ആ കവാടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ട്. Because donkey is the representation of Gentiles. വിജാതിയരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആ കഴുത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Donkey is the representation of pagans. വിജാതിയരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ആ കഴുത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Hallelujah. That means he is your representative. അതിനർത്ഥം ആ കഴുത എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും He is my പ്രതിനിധിയാണ്. substitute. എനിക്ക് പകരമാണ് ആ കഴുത അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Now listen very carefully. How to redeem the firstborn of the donkey? കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക? Cost of the sheep. Lamb has to die for the redemption of the donkey. ആ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊല്ലണം, ആട്ടിൻകുട്ടി മരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ കഴുതയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. Who is the lamb here? ആരാണ് ആട്ടിൻകുട്ടി? Jesus is the lamb here. യേശുവാണ് ആട്ടിൻകുട്ടി. Where is he going to go? Where is he going to go? എവിടേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്? To the cross. To the cross. What is going to do on the cross? എന്താണ് ക്രൂശിൽ ചെയ്യുന്നത്? Tetelasa! There he is going to die. അവിടെയാണ്, കുരിശിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. If lamb dies, then donkey is free. Come on. ആട്ടിൻകുട്ടി മരിച്ചെങ്കിൽ കഴുതയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. John the Baptist said, here is the lamb of God. സ്നാപകയോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ ആട്ടിൻകുട്ടി, ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടി. This one is quoted in the liturgy. Here is the Lamb of God who carries away the sins of the world. ആരാധനാക്രമത്തിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന്. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Lamb of God who carries away the sins of the world. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ്. So I am the donkey. ഞാനാണ് കഴുത. He is my substitute. അവൻ എനിക്ക് പകരമാണ് നിൽക്കുന്നത്. I was about to break the neck and die. എന്നെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു. But instead of my death, എന്റെ മരണത്തിന് പകരം, when I was supposed to die, ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതിന് പകരം somebody entered into the picture. അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ His കയറി വന്നു. name is Jesus. അവന്റെ പേരാണ് യേശു. Lamb died on the cross ആട്ടിൻകുട്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു. for the redemption of the donkey. കഴുതയുടെ രക്ഷപ്പെടലിന് വേണ്ടി. Lamb of God died on the cross for the redemption of the donkey. This is called the amazing grace. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് കഴുതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു. ഇതാണ് വലിയ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. Hallelujah. Hallelujah. You were not worthy. നിങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലായിരുന്നു. I was not worthy. ഞാൻ യോഗ്യനല്ലായിരുന്നു. We were not worthy നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല to stand before the Lord. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട്. But for your redemption, എന്നാൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി the lamb has to die. ഒരു കുഞ്ഞാട് മരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. Lamb died on the cross. കുരിശിൽ ഒരു കുഞ്ഞാട് മരിച്ചു. Just before the death of the lamb, ആ മരണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് that lamb cried on the cross. ആ കുഞ്ഞാട് കുരിശിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു. Tetelestai! Tetelestai! Hey donkey! കഴുതേ, Hey donkey! കഴുതേ, For your redemption, നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് for വേണ്ടി, your salvation, നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, for your redemption, നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി I am ready to die. ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. Hallelujah. 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 Turn to your neighbor. Don't call them donkey, okay? Don't call them donkey. Maybe you can call monkeys. Don't call. Hallelujah. Donkey, you are free. Hey, donkey, you are free. Thank you, donkey, I am free. Hallelujah. Hey, donkey, you are free today. Hey, donkey, you are free You today. are free. You Hey, are free donkey, you are free today. You are free today. Donkey, Hallelujah. you are free today. Donkey is Now free Jesus today. says, get into the message. Come on. I don't have time. Get into the message. Now Jesus says, ഇപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു. now Jesus says, ഇപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, let us untie the donkey. ആ കഴുതയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. Let us untie the donkey. ആ കഴുതയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. I want that donkey. എനിക്ക് ആ കഴുതക്കുട്ടിയെ വേണം. This is the second message God is giving you today. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്ദേശം യേശു തരുന്നത്. You are the redeemed donkey നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട കഴുതയാണ് for a purpose. ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. I want that donkey. എനിക്ക് ആ കഴുതക്കുട്ടിയെ വേണം. When he wants you,
എപ്പോഴാണ് അവന് വേണ്ടതെന്ന് He will വെച്ചാൽ release you fully. അവൻ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രനാക്കും. He will release you. അവൻ പൂർണ്ണമായി You സ്വതന്ത്രനാക്കും. will be untied when you are wanted by the Lord. ദൈവത്തിന് നിന്നെ ആവശ്യമാവുന്ന സമയം നീ പൂർണ്ണമായും അഴിച്ചുവിട്ടവനെ പോലെയാവും. We all are tied with different things in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പല കാരണങ്ങളാൽ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടന്നവരാണ് നമ്മൾ. Oh brother, my marriage life. ഓ That's the place where I'm tied. ബ്രദറെ, എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം മുഴുവൻ, എന്റെ Brother, വൈരാഗ്യ my ജീവിതം job, മുഴുവൻ the place I work is the place where I'm tied. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. I'm tied and tired. ഞാൻ കെട്ടപ്പെട്ടവനും ക്ഷീണിച്ചവനുമാണ്. Hallelujah. I don't know, my dear brother, where you have been tied. എനിക്കറിയില്ല സഹോദരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കെട്ടപ്പെട്ട് It may കിടക്കുന്നത്. be in your weakness. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു It may ബലഹീനതയായിരിക്കാം. be your sinful nature. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പാപ It സ്വഭാവമായിരിക്കാം. may be the curse that followed you. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന It may ശാപമായിരിക്കാം. be the depression that is haunting you. നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു It may നിരാശയായിരിക്കാം. be the sickness. ഒരുപക്ഷെ It പാപമായിരിക്കാം, can be the രോഗമായിരിക്കാം. sorrow. ഒരുപക്ഷെ It can be സങ്കടങ്ങളായിരിക്കാം. the pain. ഒരുപക്ഷെ വേദനയായിരിക്കാം. It can be your weaknesses. ഒരുപക്ഷെ But ബലഹീനതകളായിരിക്കാം. I'm telling you as prophecy today. ഒരു പ്രവചനമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ From ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ all പറയട്ടെ. the tidings, എല്ലാ കെട്ടുകളിൽ നിന്നും Jesus will release you. യേശു നിങ്ങളെ When സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. He uses you and calls you. അവൻ നിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. Brother, സഹോദര, I know എനിക്കറിയാം Jesus paid the cost for my redemption. എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി യേശു വില കൊടുത്തു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. But see my situation. എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കുക. I am tied. ഞാൻ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. How many of you are saying this? I am tied. എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ I am tied കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു? with my burdens. എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാ ഞാൻ I കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. can't move forward. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ What others സാധിക്കില്ല. will think about me. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് What about my daughter? എന്താണ് എന്റെ What മകളുടെ about my അവസ്ഥ? son? എന്റെ മകന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? What about my husband? എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? Oh, today morning this is the vision that I was seeing. God is untying all the chosen monkeys and donkeys. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ കഴുതകളെയും ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടത് ദൈവം സ്വതന്ത്രമായി അഴിച്ചു വിടുന്നതാണ് കണ്ടത്. Receive it. സ്വീകരിക്കുക. If you are chosen ഹല്ലേലൂയ. today, ഹല്ലേലൂയ. Jesus is untying. ഹല്ലേലൂയ. It's a prophecy. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്. It's a നിങ്ങളുടെ prophecy over ജീവിതത്തിന് your മേൽ ഒരു life. പ്രവചനമാണ്. He is releasing you. ഇവൻ നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു. He is untying അവൻ you. നിന്നെ കെട്ടടിച്ചു വിടുന്നു. Whatever it may be, the hold that holding you. എന്ത് നിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ, Whatever it may be, the hold that is holding you. എന്തൊക്കെ നിന്നെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന He is പിടുത്തങ്ങളായിക്കോട്ടെ, untying you today. അവൻ നിന്നെ ആ കെട്ടിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വിടുന്നു. I am making this prophecy over your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രവചനമായി ഇത് Who പറയുന്നു. is telling this? This financial crisis ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിൽ ആരാണ് is നിൽക്കുന്നത്? not letting me to go ഇതെന്നെ forward. മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പിടിച്ചു Jesus വെച്ചിരിക്കുന്നു. wants യേശുവിന് you. നിന്നെ വേണം. Oh, read that verse, Luke chapter 19, verses 30. That Jesus says, if someone asks why you are untying this donkey, said to them, my master wants this. യേശു പറയാണ്, എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുവിൻ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാണും. അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. നിങ്ങൾ അതിനെ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എന്ന് പറയുക. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If anyone asks you, ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ, if anyone asks you ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ where you are untying it, എന്തിനാ- just to say this, the Lord needs it. നിങ്ങൾ അതിനെ അടിക്കുന്നത് The എന്തിനാണെന്ന് Lord ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ needs it. കർത്താവിന് അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക. Who needs it? The Lord. കർത്താവിന് Come ആവശ്യമുണ്ട്. on, that word. Come on. Let me hear that word from your mouth. The Lord. The Lord. All of you said the Lord. The Lord. The Lord. The Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord needs it. Needs it. Hallelujah. Who is asking, why are you untying this donkey? കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ Who is asking? ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? The people who tied the donkey is asking now. ആ കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട ആൾക്കാരാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ആരാണ് അടിക്കുന്നത്? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They were saying,
അവര് പറയുകയാണ്, Hey, we don't want to untie this donkey. ഈ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ We സമ്മതിക്കുന്നില്ല. will never let you to untie this donkey. അഴിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല. We will never allow you to untie this നിങ്ങളെ donkey. അഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല.